آج کل یہ بات عوام خاص میں عموماً زیر بحث رہتی ہے کہ داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی، اور کچھ علماء اکرام داڑھی کٹوانے پر فسق کا حکم لگا کر داڑھی کٹانے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں۔ یوں عام آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے کیا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور کیا یہ سب فاسق ہیں، اور کیا علامہ اقبال، قائد اعظم اور دیگر محسنین کے حوالے سے بھی یہی موقف ہوگا؟ حالانکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء و مشائخ آج ہمیں داڑھی کے بغیر یا بالکل چھوٹی داڑھی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس سارے معاملے کی حقیقت آخر کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ داڑھی کے حوالے سے علماء کی آراء میں کثرت سے اختلاف ہے۔ اس کو آسان انداز میں سمجھا جائے تو بنیادی طور پر اس حوالے سے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی سنن عادیہ سے ہے، یعنی ایسی سنت جس کا شمار عادات میں سے ہوتا ہے، جیسے سرما لگانا، امامہ اور جبہ پہننا وغیرہ۔ اب جہاں تک تعلق ہے پہلے موقف کا کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، تو اس موقف کو بالخصوص بر صغیر میں پذیرائی حاصل ہے۔ اگرچہ پہلے دور کے علماء کے ہاں بھی یہ موقف ملتا ہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے اس میں بہت شدت اختیار کی، حتیٰ کہ داڑھی ایک مٹھی تک بڑھانا واجب قرار دے دیا، اور اس طرح ان شدید موقف رکھنے والوں کے نزدیک داڑھی کٹوانا ایک حرام فعل ہوا، اور داڑھی کٹوانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پایا، اور انہوں نے تمام داڑھی کٹوانے والے لوگوں کو فاسق قرار دے دیا۔ اور کیونکہ داڑھی کا کٹا ہونا ایک ظاہری فعل ہے، لہذا اس شخص کو اعلانیہ فسق کرنے والا قرار دیا گیا اور فاسق معلن کہا گیا، اور ایسے شخص کے لیے امامت کروانا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اس موقف کے حامی یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں مونچھوں کو کٹانا اور داڑھی کو بڑھانا بھی ہے۔ یعنی معلوم ہوا کہ داڑھی بڑھانا ایسی سنت ہے جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اور جس کام کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں وہ واجب ہوتا ہے، لہذا داڑھی بڑھانا بھی واجب ہے۔ اور داڑھی کو کٹوانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے، اور یہ ہے وہ پہلا موقف جو بر صغیر کے اکثر علماء کے ہاں رائج ہے۔ جبکہ دوسرا موقف یہ ہے کہ داڑھی بڑھانا سنن زوائد میں سے ہے، اور سنن زوائد وہ سنتیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے ہے، جیسا کہ زلفیں رکھنا، سرما لگانا، امامہ پہننا، جبہ پہننا وغیرہ۔ اور ایسی سنتوں پر عمل کرنا ثواب کا باعث تو ہوتا ہے، لیکن ان پر عمل نہ کرنا گناہ کا باعث نہیں ہوتا۔ یعنی ان علماء کے نزدیک داڑھی رکھنا ایک مستحب سنت یعنی پسندیدہ عمل ہے، اور اگر داڑھی نہ رکھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقف کے قائلین یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، اس سے داڑھی کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یعنی داڑھی بڑھانا مستحب ہے نہ کہ واجب، کیونکہ ایسا حکم جس کا انحصار کسی علت پر ہو، یعنی کسی خاص وجہ کی بنا پر وہ حکم دیا جائے، تو لازمی نہیں کہ وہ اس عمل کو واجب کرنے کے لیے ہو۔
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا جو حکم ارشاد فرمایا اس کی علت اور وجہ یہ تھی کہ اس سے یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کی جائے، اور چونکہ داڑھی کا حکم ان سب کی مخالفت کی خاطر دیا گیا، لہذا یہ علت اور وجہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ داڑھی بڑھانے کا حکم اس کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے۔ اور اصول بھی یہی ہے کہ لباس و خلیہ وغیرہ کے معاملہ میں یہود و نصارہ، مجوس یا مشرکین کی مخالفت واجب نہیں ہوتی، جبکہ ان کے عقائد اور شعار میں ان کی مخالفت واجب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ خطاب نہیں لگاتے، تو تم لوگ ان کی مخالفت کرو، یعنی خطاب لگایا کرو۔ اب یہاں پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب لگانے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا فرمایا ہے، یعنی بالوں کو رنگنے کا باقاعدہ حکم دیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی عالم نے بالوں کو رنگنے کو واجب قرار نہیں دیا، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کھانے کا، یعنی مشابہت سے بچنے کے لیے سحری کا حکم ہے، اس کے باوجود سحری واجب نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر معاملے میں مخالفت واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب نے جب داڑھی بڑھانے کا ارشاد فرمایا تو یہ حکم یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کے لیے تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں کٹر یہود و نصارہ، کٹر مجوس اور کٹر مشرکین کا حلیہ کیسا ہے۔ اب اگر یہود و نصارہ، مجوس اور مشرکین کی مخالفت کا حکم واجب ہوتا تو آج کے دور میں داڑھی کو چھوٹا کرنا اور منڈوانا ہی واجب اور درست ہوتا، کیونکہ حکم تو ان سب کی مخالفت کا ہے۔ جبکہ اس دور میں یہود و نصارہ، مجوس تو ایک طرف، مشرکین اور بدعقیدہ دہشت گرد اور شدت پسندوں نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ داڑھی کو بڑھانا ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، نہ کہ یہ واجب ہے، اور اس کا تعلق سنن زوائد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اور حلیہ سے ہے، اور اس کو ترک کرنا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جبہ اور عمامہ پہننا وغیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ یعنی داڑھی بڑھانا بھی ان تمام چیزوں کی طرح فطرت میں سے ہے، اور اگر اس حدیث سے داڑھی بڑھانا واجب ثابت ہوتا تو باقی 9 کام بھی واجب ہوتے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک عمل مستحب اور پسندیدہ ہے۔ لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ داڑھی بڑھانا ہرگز واجب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فطرت یعنی عادت و حلیہ میں سے ہے،
जिसे सुनने ज़वाइद कहते हैं, और इस एतबार से दाढ़ी ना रखना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जहाँ एक तरफ बाज़ लोगों ने दीनदार और मुत्तकी होने के लिए दाढ़ी रखना वाजिब करार दे दिया है और दाढ़ी कटवाने वालों को फासिक मोलिन करार दिया है, वही लाइल्मी और शिद्दत पसंदी इस हद तक जा पहुंची कि बाज़ लोगों ने तो दाढ़ी को फ़र्ज करार दे दिया और दलील पेश की कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरशाद फरमाया है कि शैतान ने कहा था, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, मैं ज़रूर इन्हें हुक्म दूंगा वो ये अल्लाह की तख्लीक को बदल देंगे। और ऐसे लोगों ने ये बेबुनियाद दावा किया कि चूंकि दाढ़ी रखना फितरत और अल्लाह की तख्लीक है, लिहाजा उसे काटना दरअसल अल्लाह की तख्लीक को बदलना है, इसलिए दाढ़ी फ़र्ज है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अगर दाढ़ी काटना अल्लाह की तख्लीक को और फितरत को बदलना होता तो मसवाक करना भी हदीस की रूह से फितरत है, लिहाजा मसवाक करना भी फ़र्ज हो जाता और हदीस मुबारका में मज़कूर बाकी इशिया भी फ़र्ज हो जाती। और इस लिहाज से सर के बाल भी तो दाढ़ी की तरह अल्लाह की तख्लीक हैं, सो उन्हें काटना भी अल्लाह की तख्लीक को बदलना करार पाता, हालांकि हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है। लिहाजा ऐसा मौक़िफ़ रखना शिद्दत पसंदी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि यह आयत मुबारका दरअसल उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो ज़माने जाहिलियत में ग़ुलामों और जानवरों के जिनसी आज़ा को नकारा करके अल्लाह की तख्लीक में ऐसी मुस्तकिल तब्दीली कर देते थे जिसको अपनी असली हालत में वापस लाना मुमकिन नहीं था। यही अल्लाह की तख्लीक को बदलना है जिससे मना किया गया है। अब इस आयत मुबारका से दाढ़ी को फ़र्ज साबित करना कुरानी आयात का गलत मफ़हूम निकालने के मुतरादिफ है, क्योंकि अगर दाढ़ी फ़र्ज होती और उसे कटवाना फ़ेल हराम होता और ऐसा करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता तो ऐसा फ़ेल करने पर कोई सज़ा ज़रूर मुकर्रर होती, जैसा कि चोरी करने पर हाथ काटना, शराब पर कोड़े, बदकारी करने वाले के लिए रजम और कत्ल करने पर सज़ाए मौत है। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी ना रखने पर कोई सज़ा या तंबीह जिक्र नहीं फरमाई, बल्कि पूरे ज़ख़ीरा कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं मिलती और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक किसी आलिम दीन ने दाढ़ी कटवाने पर ताज़ीर और सज़ा का हुक्म लगाया है। लिहाजा दाढ़ी बढ़ाने को फ़र्ज करार देना खुद से दीन में इजाफा करने वाली बात है। सो ये वाज़ेह है कि दाढ़ी बढ़ाना फ़र्ज नहीं है बल्कि मुस्तहब है। यही मौक़िफ़ दारुल इफ्ता मिस्र के उलमा का है और जामिया अल अज़हर के साबिका मुफ्ती आज़म अली जुमा साहब और दीगर उलमाए अल अज़हर का फतवा भी यही है। और जामिया अल अज़हर इस्लाम की सबसे कदीम इल्मी दरसगाह और अहले सुन्नत व जमात का सबसे मोतबर इल्मी मरकज़। मिस्र और सूडान के दीगर उलमाए अहले सुन्नत जो कि शाफ़ी और मालिकी हैं, तुर्की के उलमाए अहले सुन्नत जो कि हनफी हैं, और मस्जिद अक्सा के इमाम और मुफ्ती आज़म जिनका ताल्लुक़ भी अहले सुन्नत से है, इन तमाम का मौक़िफ़ भी यही है। इसी तरह इंडोनेशिया और मलेशिया में भी उलमा और अवाम अहले सुन्नत अमूमन दाढ़ी के बग़ैर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये भी शाफ़ी हैं। बल्कि बरे सग़ीर में भी कुछ औलिया और अजीम हस्तियों ने दाढ़ी को तर्क किया है। और फ़िक़्ह हम्बली के जय्यद आलिम दीन सैयदी इब्न क़दामा मक़दसी हम्बली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सैयदना अब्दुल क़ादिर अज-जैलानी रज़ियल्लाहु अन्हु के शागिर्दों में से हैं, आपने भी अपनी किताब अशरहुल कबीर में लिखा है, दाढ़ी बढ़ाना एक मुस्तहब और पसंदीदा अमल है, जिससे यह साबित है कि आलम इस्लाम के इन तमाम उलमा और मशाइख के नज़दीक दाढ़ी बढ़ाना वाजिब नहीं है बल्कि सुनने ज़वाइद में से है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बात साबित हो गई कि दाढ़ी मुंडवाना गुनाह नहीं है लेकिन दाढ़ी रखना मुस्तहब तो है, तो फिर आज आलम इस्लाम में कसीर उलमा और मशाइख इस पर अमल क्यों नहीं करते? इस बात के जवाब में अरब के उलमा और मशाइख इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दौर हाज़िर में दाढ़ी रखना यहूद व नसारा, मजूस और मुशरिकीन के साथ साथ
अहले बिदत इंतहा पसंद और दहशतगर्दों की अलामत व शार बन चुका है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में इन लोगों की मुखालफत करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के उलमा, मशाइख और सालेहीन ने दाढ़ी को तर्क कर दिया है ताकि इस्लाम दुश्मन अनासर के साथ मुशाबहत से बचा जा सके। और ये मौक़िफ़ कोई नया नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत व जमात के अकाबर उलमा व मशाइख का भी यही मौक़िफ़ रहा है, जैसा कि मारूफ हनफी मुहद्दिस अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हर वो सुन्नत जो अहले बिदत का शार और अलामत बन जाए उसे तर्क कर देना ही बेहतर है। और यही मौक़िफ़ ख़ुद इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है, जो फरमाते हैं जब भी कोई सुन्नत अहले बिदत का शार और अलामत बन जाती है तो हम उसे तर्क करने के कायल हैं ताकि अहले बिदत की मुशाबत से बचा जा सके। हत्ता के दौरे हाजिर में ख़ुद अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइम्मा ने भी अपने जद्द अमजद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक दाढ़ी को तर्क करना ही बेहतर जाना, ताकि यहूद व नसारा, मजूस, मुशरिकीन, अहले बिदत इंतहा पसंदों और इस्लाम दुश्मन अनासर की मुखालफत करके उनकी मुशाबत से बचा जा सके। इसी तरह इमाम अहले बैत और तरीक़ा बुरहानिया के शेख तरीक़त सैयदी इमाम फ़खरुद्दीन शेख मोहम्मद उस्मान अब्दू अल बुरहानी रज़ियल्लाहु अन्हु से जब दाढ़ी के हवाले से सवाल किया गया तो आपने यही मौक़िफ़ बयान फरमाया कि दाढ़ी सुनन मुखालफा में से है, जिनका मकसद अहले बिदत और इस्लाम दुश्मनों की मुखालफत करना है। लिहाजा दौर हाजिर में जब दाढ़ी अहले बिदत, इंतहा पसंदों और इस्लाम दुश्मनों का शार बन चुकी है तो इसे तर्क करना ही बेहतर है। लेकिन आपने इस पर शिद्दत इख्तियार नहीं की, बल्कि दाढ़ी को तक़वा और दीनदारी का मेयार बना लेने से मना फरमाया है। जब हमें यह मालूम हो गया कि दाढ़ी के हवाले से दो बुनियादी मौक़िफ़ हैं और दोनों के पास दलाइल मौजूद हैं, लिहाजा दोनों तरफ के अफराद को शिद्दत से काम नहीं लेना चाहिए और ना ही दाढ़ी के बड़े या छोटे होने को तक़वा का मेयार बना लेना दानिशमंदी है, बल्कि दीन रहमत के मजाज के सरासर खिलाफ है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता और ना ही तुम्हारी सूरतों को देखता है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो जाए सारा बदन दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए सारा बदन बिगड़ जाता है, बिलाशुबा वो दिल ही है। यानी तक़वा का ताल्लुक दरअसल हमारे दिल से है, ना कि हमारे ज़ाहिरी हुलिया से है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए 3 दफ़ा दोहराया, अत-तक़वा हा हुना, तक़वा तो यहाँ दिल में है। लिहाजा दाढ़ी ना होने को बुनियाद बनाकर किसी को हकीर समझना और फासिक और गुनहगार करार देना और दाढ़ी होने पर किसी को अफजल और मुत्तकी समझना बिल्कुल बेबुनियाद और नामुनासिब है। बल्कि दुरुस्त तो अल्लाह का फरमान है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा तक़वा वाला है। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब औलिया की सिफ़ात बयान फरमाई तो किसी ज़ाहिरी चीज़ का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया बिलाशुबा अल्लाह के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना ही वो गम करते हैं। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किया, और तक़वा का ताल्लुक दिल से है। लिहाजा कुरान और हदीस से ये साबित है कि अल्लाह का मुक़र्रब बंदा और वली होने के लिए ज़ाहिरी हुलिया कोई माना नहीं रखता। और जो लोग दाढ़ी को लेकर इल्लामा इकबाल को फासिक करार देते हैं तो वो लोग जान लें कि इल्लामा इकबाल की वलायत की गवाही तो ख़ुद अरब के मशाइख देते हैं। जैसा कि इमाम अहले बैत सैयदी इमाम फ़खरुद्दीन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, आपने 40 की दहाई में अरबी ज़ुबान में सैयदी इल्लामा इकबाल रज़ियल्लाहु अन्हु का मारूफ कलाम पढ़ा जो अहले बैत की शान में था। तो महफिल में मौजूद हाज़रीन अश अश कर उठे और पूछा कि यह किसका कलाम है? तो आपने फरमाया, ये किसी अरबी का नहीं बल्कि
یہ ایک اجمی کا کلام ہے جس کا نام محمد اقبال ہے اور اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، اور اس کلام کے لکھنے پر غوث زمان نے آپ کو ولایت عطا کی ہے۔ لہٰذا اللہ اگر کسی سے محبت فرماتا ہے اور اسے اپنا قرب اور اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے تو وہ اس شخص کا ظاہر نہیں دیکھتا بلکہ باطن اور دلی کیفیت دیکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی شدت پسندی سے